नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ मु शुभम आपण देखुचंती उड़ीसा न्यूज 20 आज नवेम्बर 26 तारीख चलतु जानिबा आजिर दिनर टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठारू आरंभ करी उड़ीसा समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर आपण जानि परिबे सेति पई आपनको अनुरोध वीडियो को शेष जाए देखिबे और लाइक करिवे जा द्वारा आजिर दिनर सब टॉप न्यूज आपण जानि परिबे। तो चलतु विलंब न करी मुख्य खबर आड़कू चलिबा। परवर्ती खबर 48 घंटे बात्या ओडिशा रे पड़िबनी कौन प्रभाव मल्लका और दक्षिण अंडमान सागर में सृष्ट लघुचाप बात्यार रूप नेब उपकूल को छुईवा पूर्व दुर्बल हो बात्या तेज आश्वस्तर कथा हो बात्यार प्रभाव ओडिशा पर आदौ पड़ब ना। मल्लका और दक्षिण अंडमान सागर में घनीभूत हो लघुचाप आगामी 48 घंटा अधिक घनीभूत हो दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में अवपातर परिणत हो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे आगू बढ़ परवर्ती 48 घंटा बात्यार रूप नेब हेले ओडिशा उपरे कौन प्रभाव पकेब ना पाणीपाग विभाग पक्षर एने आश्वस्ति परवर्ती खबर कालीठू खुलिब मंडी आरंभ हेब खरीफ फसल धान किणा तेज आसंटा कालीठू राज्य में आरंभ हेब धान किणा गत वर्ष तुलन में चलित वर्ष धान टार्गेट अधिक रखिंट राज्य सरकार अन्यपटे मंडी खुलिबा विलंब और चाषी पंजीकरण नहीं सरकार को घेरी विरोधी अपेक्षा काली मंडी खुलिब खरीफ फसल धान किणवे राज्य सरकार मंडी जमी चाषी धान ठीक समय उठिब ता उपर सरकार गुरुत्व देइछंती। जिले में 28 तारीख में खुलिबाकू धार्य होइतिले भी मंडी गुड़िकर भित्तिभूमि दुर्बल अवस्था रही धान संग्रह पर मंडी गुड़िक एपर्यंत व्यवस्थित करा जाय नाही। परवर्ती खबर ओडिशा टनल भितर विद्युत टेस्टिंग बौद्ध जिले में अच्छी 4टी रेल टनेल भितर विद्युत टेस्टिंग खोर्धा बलांगीर रेल प्रकल्प बौद्ध जिले में 4टी रेल टनेल मध्यरु 7 नंबर रेल टनेल भितर विद्युत टेस्टिंग काम आरंभ होइछि। 2 किमी दूरता विशिष्ट एही टनेल भितर रेल धारणा पड़िया सहित विद्युतीकरण काम फायर सेफ्टी एवं बड़ बड़ 32टी जेड फैन एवं बूस्टर फैन लगी सारी एही फैन द्वारा भितर को ऑक्सीजन जीव। परवर्ती खबर जिलापाल को सरकार टार्गेट राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रदान कर लक्षाधिक घर एवं अधा पॉइंट रही पड़ रही फल सरकार गरीब और असहाय आवास लक्ष्य धार्य पूरण हो पारना नहीं पंचायत राज विभाग पक्षर सबु जिलापाल को नवेम्बर 20 में एक निर्देशनामा जारी कर पंचायत राज विभाग स्वतंत्र प्रकल्प निर्देशक सिद्धार्थ शंकर स्वाई सबु जिलापाल को प्रदान कर पत्र दर्शाई PMAYG 1,14,357 घर संपूर्ण होती 3,26,559 घर एवं अंधा अंतरिया हो रही बड़ कथा है अधा पंतरा घर मध्य 1,38,319 आवास फिजिबिलिटी ना परिप्रेक्षी जो 1,28,263 अधा पंतरा घर रही डिसेम्बर सुधा शेष करने स्वतंत्र प्रकल्प निर्देशक स्वाई निर्देश देते। परवर्ती खबर डाक्तखाना बेले अवसर प्राप्त बैंक अधिकारी घर कड़ाखाना बुले दुर्बृत्त जाजपुर जिला धर्मशाला थाना अंतर्गत शांति बजार निकट में अवसर प्राप्त बैंक अधिकारी घर चोरी होता अभियोग होती। सूचना मुताबक बैंक अवसर प्राप्त अधिकारी नित्यानंद साहू और पत्नी यही घरे रोकुवा बेले 6 दिन हम कौन स्वास्थ्यगत समस्या कारण मेडिकल आडमिट होते घरे कई नथिबार फायदा नहीं किसी दुर्बृत्त घर कड़ाकना बुलाई अनुमान घरे थिबा समस्त घर गडरेज ताला भंगा जाइए आनुमानिक लक्षाधिक टंकार सुना अलंकार सह नगद 2 लाख टंकार अधिक चोरी होता भाई धीर किशोर साहू कहते। एयर इंडिया 11 विमान बातिल इथियोपिया ज्वालामुखी प्रभाव यात्री सुरक्षा को गुरुत्व एयर इंडिया 11 विमान बातिल करा जायछि। इथियोपिया ज्वालामुखी प्रभाव यात्री सुरक्षा को गुरुत्व दे एयर इंडिया एपरि एक बड़ निष्पत्ति नहीं 24 और 25 तारीख मोट 11 विमान बातिल करिछि एयर इंडिया सेथिमध्यरु AI-106 न्यूयॉर्क दिल्ली A1102 न्यूयॉर्क दिल्ली विमान बातिल होइतला बेले A1220 दुबई हैदराबाद एवं AI2290 दोहा मुंबई विमान बातिल हो जाइछि। सेहिपरि AI2212 दुबई चेन्नई AI2284 दोहा दिल्ली विमान बातिल होइछि। AI2822 चेन्नई मुंबई AI2466 हैदराबाद दिल्ली मुंबई बातिल AI2244/2445 मुंबई हैदराबाद मुंबई विमान बातिल करता बेले AI2471 2472 मुंबई कोलकाता मुंबई मध्य बातिल होइछि। परवर्ती खबर बारहा शिकार पड़िला महंगा नुआपड़ा जिला रानीमुंड बिटरे बारहा शिकार अभियोग सोमवार 5 जन को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण कर घटना अन्य 9 जन फेरार होइछन्ति। गिरफ्त व्यक्ति मान हेले खोड़ियाल थाना अंतर्गत खासबाहाल पंचायत चांदेल ग्रामर भिकारी का लुहार कार्तिक मल्लिक
ନିତ୍ୟା ମାଝୀ, ସିଗ୍ରେଟ ମଲ୍ଲିକ ଓ କ୍ଷୀରଧର ଲୁହାର। ରାଣୀବିଟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ 22 ତାରିଖରେ ବାରହା ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଚାନ୍ଦେଲ ଗ୍ରାମର ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 1 କିଲୋ 700 ଗ୍ରାମ ମାଂସ, 2ଟି ପାଦ, 2ଟି ଦାନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ପାଟି, ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ଶିକାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖଡ଼ିଆଳ ଡିଏଫଓ ଆଇଜି ଅଜିଜ ଖାନ ସୋମବାର ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଇଥିଓପିଆ ଭାଲକାନ। ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗିରଣରୁ ବାହାରୁଛି ଧୂଆଁ, ଭାରତରେ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ। ଭାରତ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଥିଓପିଆର ହାଉଇଲି ଗୁବି ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗିରଣ ହେଉଛି, ଯାହା ଭାରତ ଉପରେ ବି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ। ଏବେ ଭାରତ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ଇଥିଓପିଆ ଭାଲକାନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 12,000 ବର୍ଷ ପରେ ଇଥିଓପିଆର ହାଉଇଲି ଗୁବି ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ଏହି ଉଦ୍ଗିରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଭାଲକାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଉଁଶ ଓ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ୟେମେନ ଓ ଓମାନ ଦେଶ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ପାଉଁଶ ଧୂଆଁ ଆରବ ସାଗର ଦେଇ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏହି ଧୂଆଁ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଉଁଶ ବାଦଲ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ତେବେ ରବିବାର ସକାଳେ ଏହି ଭାଲକାନରୁ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗିରଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ଭାଲକାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଉଁଶ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ବିମାନ ସେବା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ପାଉଁଶ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାନ୍ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା ଉପରେ ଲାଗିବ କଟକଣା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପରେ ଏବେ ମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଆର ବର୍ଷଠାରୁ ଦେଶରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ମାଲେସିଆ ସରକାର। ମାଲେସିଆ କହିଛି ଯେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଠାରୁ 16 ବର୍ଷ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା ମନା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ମାଲେସିଆ ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆମେ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ମାତ୍ର ସବୁ ପରେ ଅଭିଭାବକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହି ଦେଶର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନେଇ ଅନେକ କଟକଣା ଲାଗୁ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଅପରାଧ ହେବାରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ 8 ନିୟୁତ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବେ ମେସେଜିଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଲେସିଆରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ଥିବା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ୍ ହେଉ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି। 72% ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅପସନ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6,970 ସୈନିକ ସ୍ନାଇପର ସହ ଜଗିବ ଡ୍ରୋନ୍। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଗେରୁଆ ଧ୍ୱଜ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏଟିଏସ୍, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ ଏନଏସଜି ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ସଜାଗ ରହିବେ। ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ ସିଷ୍ଟମ, ସ୍ନାଇପର ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ 90 ଜଣ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ 6,970 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ 2ଟି ଏଟିଏସ୍ ଦଳ, ମୋଟ ପ୍ରାୟ 90 ଜଣ ବୈଷୟିକ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ରହିବ, 4 ସାଇବର କମାଣ୍ଡୋ, ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପଏଣ୍ଟ, ପାର୍କିଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 38 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, ରୁଟ୍ ଡାଇଭରସନ ପୁଲିସ ମୁତୟନ, ସ୍ନାଇପର ଏବଂ ଉଚ୍ଚଭୂମି ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମର୍ଡର କେସ୍, ଯୁବକକୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପୁଲିସର ଜେରା, ମିଳିଲା ସ୍କୁଟି। ଏକାଠି ହୋଇ ଯୁବକକୁ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟିକୁ ନେଇଗଲେ। ମଦ ପିଆଇଲେ, ପ୍ରଚୁର ମଦ ପିଆଇ ମତୁଆଲା କଲେ। ନିଶା ଚଢ଼ିବା ପରେ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କଲେ। ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଏହିଭଳି ଛାତିଥରା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଗଡ଼ିବାରି ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେବେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଏହା ହତ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲେ ବି ଚନ୍ଦକା ଥାନା ପୁଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସନ୍ଦେହରେ ପୁଲିସ ଜଣେ ଟେଣ୍ଟ ମାଲିକ ସମେତ 10ରୁ ଅଧିକ ଅଟକ ରଖି ଜେରା କରିଛି। ସେହିପରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବହୁ ଦିନ ହେବ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଯାଜପୁରରୁ ଆସି ଚନ୍ଦକା ଥାନା ମୁଣ୍ଡା ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଟେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ରବିବାର ଦିନ ମାଲିକଙ୍କ ସ୍କୁଟି ଧରି କାମକୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ସକାଳୁ ଘରୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେହି ଜଣେ ଯୁବକ ଟେଣ୍ଟ ନିକଟରେ ବୁଦାଳିଆ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଥରରେ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଛେଚୁଥିବା ବେଳେ କ୍ଷତି ଚିହ୍ନ ନଥିବା ଦେଖି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଏମ୍ସ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍କୁଟି ଜବତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋବାଇଲ କଷ୍ଟମର। ମୋବାଇଲ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ସରକାର କଲେ ସଚେତନ, ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଡିଭାଇସର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମୋବାଇଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଇଏମଇଆଇ ଭଳି ଦୂରସଞ୍ଚାର ପରିଚୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅପବ୍ୟବହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଟ୍ୟାମ୍ପରଡ ଇଏମଇଆଇ ନମ୍ବର ଥିବା ମୋବାଇଲ ଡିଭାଇସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ନକଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି କିମ୍ବା ଠକେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୀତିଶଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 1 କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାକିରି ସହ ରୋଜଗାର। 10ମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ସରକାର ଏଜେଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ମଙ୍ଗଳବାର ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି 2020ରୁ 25 ମଧ୍ୟରେ 50 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ସରକାର ଚାକିରି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2025ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ 1 କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରକୁ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ ହବ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ବିହାରର ଜନସଂଖ୍ୟା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟା